मैंने भिडियो आम आलोचना करवा यूनिट 2 पॉलिटिकल साइंस रो गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन जोरा कि पढ़ार बहुत संभावना अच्छी तेणुक सेक्शन को प्रत्येक क्वेश्चन भल भाव देखिए और प्रत्येक क्वेश्चन को भल भाव पढ़ा चेष्टा कर। प्रथम क्वेश्चन हूँ क्यों धारा अनुसार राज्य विधानमंडली द्वारा गृहीत विधेयक राष्ट्रपति स्वीकृति दे पारती किंबा स्वतंत्र क्षमता प्रयोग कर अकाम कर दियंती ता संपर्कित पिले हूँ धारा 201 200 धारा तुम जानी अलरेडी ये दुईटा क्वेश्चन 200 धारा कौन ना राष्ट्रपति जी कह 200 धारा बल राज्य विधानमंडल द्वारा गृहीत तथा स्वतंत्र गुरुत्वपूर्ण थिबा कौन बिल विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति को विचार निमंते प्रेरित करता अर्थात राज्यपाल पठे राष्ट्रपति की 200 धारा 201 धारा कह राष्ट्रपति स्वीकृति क्षमता प्रयोग कर बिल टू अकामी करदे। जोड़े क्वेश्चन राष्ट्रपति पढ़ राष्ट्रपति कौ धारा बल राज्य विधानमंडल गृहीत होता विधेयक बिल टू अकामी करदे ना 201 धारा यदि राज्यपाल क्यों धारा बल राष्ट्रपति को बिल टू प्रेरित करते 200 धारा तेणु ये क्वेश्चन बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। द्वितीय क्वेश्चन क्यों धारा अनुसार अंतरराज्य नदी जल व्यवहार को स्थान दिखाई यहाँ अलरेडी आम आलोचना करें ये हूँ 263 धारा 263 धारा अंतरराज्य नदी जल बंटन व्यवस्था कराई। अंतरराज्य नदी जल कौन ना अंतरराज्य नदी जल व्यवहार बंटन कि नियंत्रण कि नदी उपत्यका संपर्कित विवादर न्यायपूर्ण समाधान होता है। यदि आम कह 3 नंबर क्वेश्चन क्यों धारा अनुसार अंतरराज्य मंत्री परिषद गठन कराई कह अंतरराज्य मंत्री परिषद क्यों धारा कराई यहाँ भी से 263 धारा। नेक्स्ट हूँ कौन ना 3 नंबर क्वेश्चन पर आम जा 4 नंबर क्वेश्चन क्यों धारा अनुसार राज्य विधानमंडल संसद को सर्वभारतीय सेवा सृष्टि करने को अनुमोदन करे। सर्वभारतीय सेवा सृष्टि यदि आम कह धारा 312 सर्वभारतीय सेवा सृष्टि क्षमता दी जाइए। द्वितीय हूँ क्यों धारा अनुसार राष्ट्रपति जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करेंगे। जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति 352 धारा यदि कह ये आउ 3टा यदि कह आउ 3टा आर्टिकल अच्छी 3टा बदलू 2टा आर्टिकल हूँ 356 360 356 हूँ राज्य जरूरीकालीन परिस्थिति 360 हूँ आर्थिक जरूरीकालीन परिस्थिति तेणुक ये 3टा जरूरीकालीन परिस्थिति अच्छी जी राष्ट्रपति बसई था जातीय परिस्थिति 352 356 हूँ राज्य जरूरीकालीन परिस्थिति 360 हूँ आर्थिक जरूरीकालीन परिस्थिति। यदि आम कह नेक्स्ट क्वेश्चन यदि नेक्स्ट क्वेश्चन आम आलोचना करवा क्वेश्चन हूँ क्यों धारा अनुसार केतक शुल्क केंद्र सरकार धार्य करती किंतु सेगुड़िक राज्य सरकार द्वारा आदाय और विनियोग कराए यहाँ हूँ सब इजी क्वेश्चन। यदि कह 6 नंबर क्वेश्चन 268 धारा केंद्र सरकार कर बसैबे राज्य सरकार देदेवे राज्य सरकार कर आदाय कर जो कर आदाय होता से कर को खर्च कर तेणु ये क्वेश्चन हूँ सब गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट हूँ यदि आम कह 7 नंबर क्वेश्चन क्यों धारा अनुसार आसाम बिहार ओडिशा पश्चिमबंग आदि राज्य मैंने झोट रप्तानी शुल्क परिवर्तन सरकार वार्षिक अनुदान पाई था ये पे संचित पांठि केबे ना संचित पांठि तुम जान 273 धारा अच्छी संचित पांठि संपर्क गोटे संचित पांठि अच्छी 273 जो मान यही राज्य मान कौन कराए ना सरकारी वार्षिक अनुदान दि जाए। 8 नंबर क्वेश्चन हूँ क्यों धारा अनुसार राष्ट्रपति अर्थ आयोग सृष्टि करती अर्थ आयोग सृष्टि करने धारा हूँ 280 राष्ट्रपति बसई था अर्थ आयोग। नेक्स्ट हूँ 9 नंबर क्वेश्चन क्यों धारा अनुसार संसद आईन सत्तारूपक पूर्वक राज्य माने केंद्र सरकार ठारू ऋण पाइपर ये हूँ ऋण पाइपर पे 293 धारा अनुसार मैंने ऋण पाइपर काठू ना संसद आईन अनुसार राज्य मैंने केंद्र सरकार ऋण आनीपर 293 धारा अनुसार ऋण आनीपर राज्य सरकार काठू ना संसद सरकार आनीपर। 10 नंबर धारा कहूँ क्यों धारा अनुसार भारत में जड़े क्यों धारा अनुसार भारत में जड़े महाहिसाब निरीक्षक और महासमीक्षक अच्छा भारत निरीक्षक समीक्षक पे क्वेश्चन सब बेले पड़ुची ये क्वेश्चन अर्थ आयोग महाहिसाब निरीक्षक महासमीक्षक यदि आम कह अंतरराज्य परिषद नदी जल बंटन ये क्वेश्चन गुरा सब बेले पड़ुची ये भल कि कौ आर्टिकल पूरा रेडी करके गोटे कागज लिखी पूरा प्रस्तुत करके जी तेणुक क्यों धारा अनुसार भारत जड़े महाहिसाब निरीक्षक महासमीक्षक रे यदि कह ये हूँ 148 धारा युक्तराष्ट्र अमेरिका
ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ନା ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଯଦି କହିବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କହିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ନା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି କହିବା କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କେବଳ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ନିଗିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଧାରା ହେଉଛି 368 ଧାରାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା 368 ଧାରାରେ ଅଛି। କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନା ସଂସଦ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଥିବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ସୀମା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆନ୍ସର ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ କେଉଁ ଧାରାରେ ନା 3 ନମ୍ବର ଧାରାରେ ଅଛି। ଯଦି ଚାହିଁଲେ ସଂସଦ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ସୀମା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଜଣ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ 11 ଜଣ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଲୋକସଭାକୁ 21 ଜଣ ଯାଇଥାନ୍ତି। 21 ଜଣକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 21 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି 11 ଜଣ। ଯଦି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1959 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବ। ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1959 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଦିନ ଟିଆଷ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା। କିଏ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସିଷ୍ଟମ ଏଟା ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ହେଇଥିଲା। କହିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ବା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନରେ, ସହରାଞ୍ଚଳ ହେଇଥିଲା ମାଦ୍ରାଜରେ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କି ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ନା 1961 ମସିହା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ 1961 ମସିହାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସରପଞ୍ଚ କୁହାଯାଏ। ନା ପୌର ପରିଷଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ବା କିଏ ନେଇଥାନ୍ତି। ପୌର ପରିଷଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପୌର ପରିଷଦ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାହେଲେ କଲେକ୍ଟର ନେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଲୋକାଲ ସିଟି ଯିଏ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ କଲେକ୍ଟର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି 18ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚକୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର କରିପାରିବେ ନା କିଏ ଚାହିଁଲେ କେମିତି ସେ ଅନ୍ତର ବା ବହିଷ୍କାର ହେଇଯିବେ ସରପଞ୍ଚ ନା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତର 2/3 ସଦସ୍ୟ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବେ ତାହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ନିଜ ପଦ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବେ। ସରପଞ୍ଚ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ 5 ବର୍ଷ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସରପଞ୍ଚ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବା ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଆମେ କହିପାରିବା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କରୁଛି 5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କହିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଆଉଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବିଡ଼ିଓ କୁହାଯାଏ। ବିଡ଼ିଓ ଅର୍ଥାତ୍ ବି ରେ ହେଉଛି ବ୍ଲକ, ଡି ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବିଡ଼ିଓରେ ଅଫିସର ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ବିଡ଼ିଓ କୁହାଯାଏ। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବ୍ଲକ କେତୋଟି ବ୍ଲକ ଅଛି 314ଟି ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଟି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଗୋଟି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ନା 53ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ 91ଟି ଅଛି। ତେଣୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନେ ରଖିଦେବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେତେଟା ଅଛି ଓ ବ୍ଲକ କେତେ ବା ବ୍ଲକ କେତେ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ କେତେ ଅଛନ୍ତି ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କେତେଟା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ମହାନଗର ନିଗମ କେତେ ଅଛି, ପୌରପାଳିକା ଅଛି। ଏଇ 6ଟା କେତେଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତରେ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ କେବେ ହେଇଥିଲା କାହା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା କାହା ସମୟରେ ନା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଇଏ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ ଭାରତରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ। ଡ୍ୟାସ୍ ଜିଲ୍ଲା 25 ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ତାଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଟନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଟନ୍ତି। 25 ନମ୍ବର ଗଲା। 26 ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତର। ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେତୋଟି ସ୍ତର ଅଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ 3ଟି ସ୍ତର, ସହରାଞ୍ଚଳ 3ଟି ସ୍ତର। ଏହି ସ୍ତର ମାନଙ୍କରେ ରଖିବ ନିମ୍ନ ସ୍ତର କିଏ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର କିଏ, ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର କିଏ। ତେଣୁକରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସିଷ୍ଟମର ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯଦି ଏହାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ହେଉଛି କିଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର
ओडिशार पंचायत देख क्वेश्चन के माने इजी क्वेश्चन कि बुले पड़ी डैश ओडिशार पंचायत राज व्यवस्था अरे ओडिशार हो कि भारत हो स्तर हूँ एका तेणु ओडिशार कहले पंचायत राज व्यवस्थार मध्यम स्तर किए ना जानी पंचायत समिति भारत कही पंचायत समिति तेणु क्वेश्चन ये बुले देती तेणुक क्वेश्चन भल भाव पढ़ले आंसरटा कर पौर परिषद बैठक में डैश अध्यक्षता करते पौर परिषद जो अच्छी आमर तार अध्यक्षता किए कर चेयरमैन ही करती 29 तारा जी आम कह 29 नंबर क्वेश्चन संविधान क्यों संशोधन नगर स्वायत्त शासन व्यवस्था संपर्कित बोले ये दुईटा क्वेश्चन आसे यदि आम क्वेश्चन पढ़ा 29 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट 73तम और 74 संविधान आम तुम भल भाव जाता 73 संविधान सब 74तम संविधान हूँ नगरांचल स्वायत्त व्यवस्था आउ ग्रामांचल स्वायत्त व्यवस्था 73तम 73तम संविधान में क्षमता दिखाई ग्रामांचल स्वायत्त व्यवस्था को शक्तिशाली कर सहरांचल स्वायत्त को 74तम संविधान संशोधन कराइला ये बहुत क्वेश्चन पड़े पे बहुत कन्फ्यूज हो जाती तेणु ग्रामांचल बा सहरांचल स्वायत्त व्यवस्था यदि आम कह 74तम संविधान और ग्रामांचल स्वायत्त व्यवस्था कह 73तम संविधान संशोधन नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन भारत राष्ट्र मान एक डैश राष्ट्र मान एक समष्टि ना संघ ना गोष्ठी ना समुदाय तेणु ये क्वेश्चनटा बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन भारत मान हूँ ना कौन ना हूँ संगठन दीदी आम कहीपर ना ये हूँ समष्टि सम्मिलनी धारा 1 लिखाई धारा 1 लिखाई कौन भारत हूँ राज्य मान समष्टि सम्मिलनी तेणुक नेक्स्ट क्वेश्चन आम कह 31 पर 32 नंबर क्वेश्चन पे एमती बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन आम आलोचना करवा पाखापाखि आम 96 क्वेश्चन आलोचना करा जो 96टा क्वेश्चन आलोचना करा 96 क्वेश्चन आम आलोचना करवा 200-300 क्वेश्चन आलोचना करवा तेणु प्रत्येक क्वेश्चन आम पढ़ले जापर क्वेश्चनटा कौन कहते भारत में 36 नंबर क्वेश्चन हूँ भारत आकार डैश प्रकृति डैश बोले भारत आकार हूँ कौन ना भारत आकार हूँ संघीय कि प्रकृति ऐक्य अर्थात आकार भारत जो संविधान अच्छी ता संविधान जब आम कह संघीय व्यवस्थार लक्षण गुड़ी भारत बहुत गुरुत्वपूर्ण देती किंतु प्रकृति में भारत ऐक्य राष्ट्र सिस्टम चली भारत में संघीय व्यवस्था भाया केंद्र सरकार राज्य सरकार अच्छा जब आम संपर्क विषय आलोचना करवा संविधानिक धारा गुड़ी जब आम आलोचना करवा तेल आम देखा संघीय व्यवस्था जपरी केंद्र सरकार राज्य सरकार थाए परस्पर भितर परस्पर क्षमता अधिकारी होती परस्पर देश शासन कर चलता कि भारत यदि कह संघीय व्यवस्था और भारत यदि कह राज्य सरकार केंद्र सरकार थिले केंद्र सरकार राज्य सरकार क्षमता बंटन होते जब आम कह ऐक्य राष्ट्र जो केंद्र सरकार क्षमता अधिक उपभोग करती ये भारत में समस्त क्षमता केंद्र सरकार को दि जाए थाए तेणु राज्य सरकार केंद्र सरकार क्षमता बंटन हेले भी राज्य सरकार ठारू केंद्र सरकार शक्तिशाली होता नेक्स्ट क्वेश्चन आम आलोचना करवा केंद्र तालिका डैश टी विषय अच्छी राज्य तालिका डैश जुग्म तालिका डैश ये परीक्षा पड़ी जब आम कह केंद्र तालिका 69 विषय राज्य तालिका 61 विषय और जुग्म तालिका आम जी कह 52टी विषय रही नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ कौन ये 3टा क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट केंद्र तालिका राज्य तालिका जुग्म तालिका केते अच्छा जब आम कह ये पिले ये विषय वस्तु पढ़े भितर क्योंटे जुग्म तालिकार अच्छी यही शिक्षा व्यवस्था कौ तालिकार ना जुग्म तालिकार जब आम कह अमक विषयटा कौ तालिकार अच्छी ये भी सटा भी आसीपारे नु आसब तेणुक आपको देखा पड़ो तेरे जुग्म तालिकाभुक्त विषय उपर प्रणीत केंद्र और राज्य मध्य आईन मध्य संघर्ष हेले डैश आईन बलवत् हुए न्याचुराली संघीय व्यवस्थार जब आम कह केंद्र सरकार ही जय होता है भारत एक डैश संघीय राष्ट्र भारत एक हूँ यदि आम कह भारत यदि आम कह भारत एक डैश संघीय व्यवस्था भारत हूँ केंद्र प्रसारी किंतु केंद्रमुखी ना केंद्रमुखी कहले अमेरिका मारे ये गोटे क्वेश्चन पड़ा संघीय व्यवस्था जनक किए ना अमेरिका युक्तराष्ट्र अमेरिका 38 धारा जी कह 38 नंबर क्वेश्चन केंद्र तालिका राज्य तालिका जुग्म तालिका अंतर्भुक्त नथिबा विषय गुड़िक डैश क्षमतार परिसरभुक्त ना अवशेष बा अवशिष्ट क्षमता आम कह जोटा केंद्र तालिका नथिबो जुग्म तालिका जीवन राज्य तालिका नथिबो सेटा अवशेष क्षमता बा अवशिष्ट क्षमता जब आम कह अवशिष्ट क्षमता अलरेडी कही 248 धारा केंद्र सरकार दिखाई भारत में अवशिष्ट क्षमता डैश नहीं केंद्र सरकार नहीं नेक्स्ट यदि आम कह आंसर आलोचना करवा क्वेश्चन दौत सरकार डैश राष्ट्र देखा मिले दौत सरकार आम कह 2टा सरकार देखा मिले दौत मैंने दुईटी सरकार देखा मिले संघीय राष्ट्र में यदि कह नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थ कमिशन अर्थ आयोग डैश धारा अनुसार डैश को द्वारा नियुक्त होती अर्थ आयोग यदि आम कह अर्थ आयोग 280 धारा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होती डैश को सुपर कैबिनेट कहुए क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन बारंबार पड़े ये योजना आयोग कहुए सुपर कैबिनेट
ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲେ ବେଳେ ଡ୍ୟାସ୍ ସରକାର ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯେତେ ଲାଗିଥାଏ ସେଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁବେଳେ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ହିସାବ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ ମହାସମୀକ୍ଷକୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି? ନା ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯଦି ଆମେ କହିବା ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ହିସାବ ନିରୀକ୍ଷକ ହିସାବ ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କୁ। ଯଦି କହିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବିଷୟବସ୍ତୁ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି 262 ଧାରାରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ସବୁ କମନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତେଣୁକରି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହେଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ କୌଣସି ଆଇନକୁ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ନା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। କ'ଣ ଦେଖ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ କୌଣସି ଆଇନକୁ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ, ଯାହାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କିଏ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ? ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ କିଏ ରଖନ୍ତି? ନା ରାଜ୍ୟପାଳ ରଖନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର କେଉଁ ଧାରାରେ? ନା 200 ଧାରାରେ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ କରିବା 96 ସ୍ପିଡ୍ ଯିବା, କାହିଁକି 96 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଖାପାଖି 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ କଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଭାରତ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି। ନା ଏ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କେସି ଭାଇଙ୍କ ମତରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନା ଯଦି ଆମେ କହିବା 312 ଧାରା। ପିଲେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କର, କାହାର କେତେ ଭୁଲ ହେଉଛି, କାହାର କେତେ ଠିକ୍ ହେଉଛି, 100ରୁ କେତେ କିଏ ରଖୁଛି। ଯେଉଁ 96ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛେ ସେ 96କୁ ଯଦି ଆମେ 100% ଧରିବା ଆମେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ରହୁଛି ବା କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରିବା, ଜାଣିପାରିବା ଆମର ଏତିକି ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛେ। ବାରମ୍ବାର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ 3 ଥର 4 ଥର ନା ଦେଖିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବା। 49 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କିତ ପାଇଁ 1983 ମସିହାରେ ଡ୍ୟାସ୍ କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି କହିବା ସରକାରୀ କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ଏକ ଦିଆ ତାଲିକା, ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରେ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଜ୍ୟ ଅଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ 91 କୋଶ୍ଚିନ୍ 28 ରାଜ୍ୟ ପଡ଼େ। କେତେ ରାଜ୍ୟ କେତେଟା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁବେଳେ ପଡ଼େ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଏଇଟା ବି ଭାବିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରିକି ଆର ମାରିଦିଅ। ତାରେ 52 ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଯୋଜନା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଅବିଲୋପ୍ୟ ସମାହାର। ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବିଲୋପ୍ୟ। ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଅବିଲୋପ୍ୟ। ସଂସଦ କେଉଁ ତାଲିକା ସଂସଦ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ତାଲିକା ଉକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଯଦି ସଂସଦ କାହା ଉପରେ ଆଇନ ଯଦି ତିଆରି କରିବା ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଉପରେ କରିପାରିବ। କାରଣ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଧିକାର ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିପାରିବ। ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀ କେତୋଟି ତାଲିକା? ନା 3ଟି ତାଲିକା ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ପୃଥିବୀର କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଭାବ କ୍ରମେ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କେଉଁଠୁ ଆଇଛି? ନା ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାଟା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁଠୁ ଆଇଛି? ନା ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କହିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିମକ୍ତ କେଉଁ ତାଲିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ତଥା ଏକକ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଉପଭୋଗ ଯଦି କହିପାରିବା କେଉଁଠି କରନ୍ତି? ନା ଯଦି 57 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ନା କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଉପଭୋଗ। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା କେବଳ କାହା ପାଇଁ ହେଇଥାଏ? ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ସାମାଜିକ ବୀମା କେଉଁ ତାଲିକା ବିଷୟ ଅଟେ? ইয়ার আনসার হচ্ছে হচ্ছে পেলে যুগ্ম তালিকার ଅଛି এটা କେଉଁ ବିଷୟରେ ଭଲକି ଲେଖିଦେବ। এই କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼େ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଲଟେରୀ କେଉଁ ତାଲିକା ଭିତରେ? ଲଟେରୀଟା ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ? ନା ଲଟେରୀଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ନା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଛି? ଆଗରୁ ଥିଲା କ'ଣ? ନା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟଟା ଆଗରୁ କହୁଥିଲା ନା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟଟା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ? ନା ଏଟା କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ହେଇଛି। ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ହେଇଛି। ଏଇ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାଟା କେବେ ହେଲା? ନା ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନର 42ତମ ସଂଶୋଧନ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯଥାର୍ଥକୁ ନିମକ୍ତ କେଉଁ ବିଧିରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ? ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ତୃଣମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ବଢ଼ିଆ। 1 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗଢ଼େଇ ଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ପାଇବ। ତାପରେ 62 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରାଯିବା ମୂଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? କାହିଁକି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା? ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ଅବଗତ କରିବା, ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷମତାରେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିବା, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଚେତନ କରିବା, ନା ଉପଯୁକ୍ତ କୌଣସି ନୁହଁ। ଆରେ ଭାଇ ସବୁଯାକ, କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସବୁଠୁ ଭିତରେ କେଉଁଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ଅବଗତ କରିବା। ସେମାନଙ୍କ ସରକାର, ସେମାନେ କେମିତି ଶାସିତ ହେବେ, এটা ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 63 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ର ନୀତି ଆୟୋଗ ଯଦି କହିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରନ୍ତି, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥାନ୍ତି। 64 ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ କେବେ ସଂଗଠିତ ହେଲା? ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ ଯଦି ଆମେ କହିବା ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ 1956 ମସିହା। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଅନୁସୂଚୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି? 7ମ ଅନୁସୂଚୀରେ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 66 କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଭାଗରେ ଅଛି? ନା ସମ୍ବିଧାନର ଏକାଦଶ ଭାଗର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। କ'ଣ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କ। ସେମିତି 3ଟା ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତାପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଏ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ দিয়ে କହିବା। ଏବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କରେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହାକି ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି, ଧାରା 1ରେ କରାଯାଇଛି। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କେତୋଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି? ଏଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ 52ଟି ବିଷୟ। କେଉଁ କ୍ଷମତା ବଳରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ବଳରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ଇଏ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି। ନା ଆଇନିକ ପୁନରଲୋକନ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଧାରାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? 368 ଧାରା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼ ବୁଲଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲକି ଦେଖୁଥିବ। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସବୁ ଯାକ ଆଲୋଚନା କଲେ 100% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ 6ଟା ପଡ଼ିବ 100 ଏଇଥିରୁ ହେଇଥିବ। ଭାରତରେ କିପରି କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ରହିଛି? ଭାରତରେ କିପରି କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ରହିଛି? ନା 2 ସଦନୀୟ, ଗୋଟେ ଲୋକସଭା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭା। କିଏ କହିଲେ ଭାରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଂଘୀୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂଘୀୟ? ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। GN ଯୋଶୀ କହିଲେ ଭାରତ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଂଘୀୟ, ମାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂଘୀୟ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି। ଏଇଟା କେବେ କେଶିବାର ମାରିଦେବନି, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। 73 ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଧାରା ବଳରେ ସଂସଦ ଆଇନ ତାଲିକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ? ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର 250 ଧାରା ଅନୁସାରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ହେଲେ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ କରେ? ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ନା ଭାରତରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଗଲେ କେଉଁ ଧାରା ବଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆର୍ଥିକ ଦରକାର? ତେଣୁକରି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରିଛେ। 360 ଆର୍ଥିକ ଦରକାର ପରିସ୍ଥିତି, 352 ଜାତୀୟ ଦରକାର ପରିସ୍ଥିତି, 356 ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ପରିସ୍ଥିତି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ। ତାପରେ ଭାରତରେ କିଭଳି ନାଗରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଭାରତରେ ଏକକ ନାଗରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭାରତର ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ, କିନ୍ତୁ ଯୌଥ ନାଗରିକ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲକ୍ଷଣ ଆମେରିକାରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 74 77 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ତମ୍ଭ ନୁହେଁ? ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ତମ୍ଭ ନୁହେଁ? ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ତମ୍ଭ। କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ, ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ, ଏଇ 3ଟା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସରକାରୀ କମିଶନ ଭାରତର ରିପୋର୍ଟ କେଉଁ ମସିହାରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲା? 78 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1987 ମସିହାରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। 1987 ମସିହାରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲା, ଏଇଟା ନୁହଁ, 1987 ମସିହାରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଅନୁସାରେ 1889 ମସିହାରେ ଘୋଷିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଥିଲା? ଯଦି ଆମେ କହିବା ଇଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମନ ଇଚ୍ଛା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇଦେବ, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନଥିବା ବାୟା ହେଇକି ବସିବା। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ଭଲକି ପଢ଼ିକି ଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଳେଇ ଦେଲେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 80 1988 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁଠି? ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିରାଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟେ ୟା ପରେ କହିଥିଲି 79 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 80 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥାଆନ୍ତି, ତାକୁ କି ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତି, ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ବା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି? ନା ଲାଟିନ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଫୋଏଡସ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚୁକ୍ତି ବା ରାଜିନାମା। 1968 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ତାମିଲନାଡୁ ରଖାଯାଇଥିଲା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନାମକରଣ ହେଇଥିଲା 1968 ମସିହାରେ? ଯଦି କହିବା 1968 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର
नाम परिवर्तन होता जो राज्यर ना हूँ माद्राजको होता तामिलनाडु। 2000 मसीह राज्य विभाजन घटी 4टी राज्य संगठित होता मात्र निम्नलिखित मध्य केउटी होता सब होता अरुणाचल प्रदेश नथिला। नेक्स्ट कौन ना राज्य शासन विषय में पाक्षिक विवरणी किए राष्ट्रपति निकट में पठई था ना पठई था किए ना राज्यपाल था राज्यपाल होती राष्ट्रपति प्रतिनिधि हिसाब से राज्य कार्य था। पंजाब विभाजन घटी क्यों वर्ष पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ पे पंजाब विभाजन है पंजाब हरियाणा पंडिचेरी 3टी केन्द्रीय अंचल या केबे होता ना ये डेट हूँ 1966 मन रखी दैट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित विषय मध्य केउटी केंद्र सरकार अधीनत अटे अधीनत होते बैंकिंग अटे जुग्म संबंध जुग्म तालिका केतोटी विषय ऑलरेडी आलोचना जुग्म तालिका हूँ के 52 अनेशत हूँ केन्द्र 61 हूँ राज्य 3टा भितर गोटे पड़ी। नेक्स्ट हूँ कौन केउं विषय एक कालीन समस्त तालिकार आसे भेरी इजी खबर कागज आसे। नेक्स्ट निम्नलिखित मध्य केउटी सठिक भाव में मेल खाऊ ना कौन मेल खाए ना क्वेश्चन देखा संघ तालिका बीमा राज्य तालिका जोगाजोग समवाय तालिका जोगाजोग उभय क एवं क ना भाई यार 90 नंबर आंसर डाटे लिखा होती खाप समवाय तालिका जोगाजोगटा खाप खाऊ ना आम कह मात्र 16टी क्वेश्चन कह 91 क्वेश्चन भारतीय संविधान क्यों अंश केन्द्र राज्य संपर्क अच्छी केन्द्र राज्य संपर्क 11 भाग अच्छी 11 और 12 भाग में निम्नलिखित टिकस मध्य केउटी राज्य सरकार द्वारा आदाय संग्रहित एवं रखा जाए 92 कह 92 आंसर यदि आम आलोचना करवा ताले ये समस्त विभाग में जमी कर समस्त विभाग में करें ए बी सी 3टा कहीपर। नेक्स्ट हूँ पिले तुम मैंने सब रिप्लाई दब रिप्लाई देने आम जापर तुम के भूल के ठीक हो तेणुक एगुड़िक देखिले आम जापर तुम के पढ़ीच क्योंकि एगुड़ाक आलोचना करदे तुम संघीय व्यवस्था जो क्वेश्चन आसो प्रति टेंशन हम ना एगुड़ा कले भी 2 मार्क तुम करद। निम्नलिखित मध्य केउटी प्रशासनिक संस्कार आयोग सहित जड़ित नुहे तेणुक यार आंसर हूँ सरकारी कमिशन सरकार कमिशन हूँ क्वेश्चन। निम्नलिखित मध्य केउटी ठीक भाव में मेल खाऊ ना यही क्वेश्चनटा देखिए ये क्वेश्चनटा टी भल कि देखिए जो क्वेश्चन इंपोर्टाट को भल कि देखिए ये मेल खाऊनी किए ना मेल खाऊनी पूंजी आयोग 2000 तो ठीक अच्छे 4टा पढ़ यहाँ पढ़ो। नेक्स्ट हूँ 95 निम्नलिखित मध्य केउटी सठिक भाव में मेल खाऊ ना बढ़िया क्वेश्चन पिले यही क्वेश्चन देखिकी जाई था तेणु यही क्वेश्चन देखिए न भूल कौन अर्थ आयोग यहाँ अच्छी आंसर ठीक ना भूल सबुठ बड़ क्वेश्चन सठिक भाव मेल खाऊटा खाऊनी अर्थ आयोग 280 धारा ये लिखी नुह। नेक्स्ट केंद्र सरकार द्वारा कर अर्थधारा नुह राज्य मानक यही संकट प्रतिनिधि 278 धारा नुह। नेक्स्ट किए देखिए यहाँ ही तो आंसर यूनियन द्वारा राज्य मानक अनुदान 275 धारा लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपोर्टेंट तेणुक निम्नलिखित मध्य सुपारिश गुड़िक मध्य केउटी सरकारी कमिशन आयोग नुहे यार 6 नंबर एककालीन तालिका एककालीन तालिकार आईन प्रस्तुति करने पूर्व राज्य गुड़िक सहित परामर्श कर कौन आवश्यकता ना ये हूँ आंसर। तेणुक पे आज आम संघीय व्यवस्था गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन आलोचना करें तेणुक ये क्वेश्चन टाइम अध घंटार वीडियो आम लाइफ रे बहुत गुरुत्वपूर्ण दब +2 सेकेंड ईयर बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु आम आलोचना करुचे यदि आम प्रत्येक क्वेश्चन आंसर भले पढ़िया ताले जापर मुझे अलरेडी कही कौ क्वेश्चन बहुत गुरुत्वपूर्ण से क्वेश्चन सब देखिए पढ़ तेणु बारंबार वीडियो मत देखिले तुम जापर या सहित घरे टे वीडियो को पढ़ी सारापर टे लिखा आर्टिकल लिखा चेष्टा कर तेणुक यदि एमती वीडियो देखो ताले मोर यूट्यूब चैनल को कार्तिक सर ओडिया को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बजाई दियो जमती ये जहाँ जहाँ गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन आलोचना करवा +2 सेकेंड ईयर रिलेटेड आर्ट्स रिलेटेड जो क्वेश्चन आलोचना आम पाई।